एबे नूतन जुगर आरंभ हेउछि। से जुग भल हेबो कि मंद हेबो से कथा मध्य काहाकु जणा नाही। पुरुना शासकंकर अहंकार दुर्नीति आ कुशासन सेमानंकु सतरंजन राज्यर आडित करिछि, किंतु नुआ राजा एवं तांको शासन केमिति हेबो ता एबेठु कहिबा बोकामी हेबो। तेणु सेथिपाई आम मानकु अपेक्षा करिबाकु पड़िबो आउ भल मंदर विचार करिबाकु पड़िबो। आसिले नुआ राजा आसिले। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। राजा राजा एटा सिंहासन तम घर पिंडा नुहे गोड़ तळु करी बस। हाँ 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 गोड़ तळुकु जन गण मन अधिनायक मु केबे भाबी नथिली एते बड़ शतरंज साम्राज्यर राजा हेबी बोली। सबु स्वप्न भलिया लागुची। ना 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 वास्तव को स्वीकार करबाकू हेबो। बाय चांस नुहे बाय स्टांस राजा हेबाकू पड़िबो। किंतु रानी ए पर्यंत गले कुआडे? रानी और आसिले। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल। प्रणाम महाराज प्रणाम। आपण को आसीबारे टिके डेरी हेई गले कि? कौन करिबी महाराज, रास्ता सारा लोक मानकर खाली स्वागत संवर्धना गदा गदा सेल्फी। चन्न समुद्र भितरे मु फसी गली महाराज। देखिकी महाराणी देखिकी भिड़ ठारू दूरे रहबाकू चेष्टा करंतु। हबनी महाराज आदौ हबनी। मोर लोकप्रियता देखिले आपण भी ताजुब होई जिबे। आपण खाली राजा होई सिंहासन रे बसंतु ना। आउ देखंतु मु कोन सब खेल खेलुची। मु प्रधानमंत्री हेबी महाराज। हाई कमांड राजी अछंती। प्रधानमंत्री तमे हबो? हाँ मु नहले पछरे बहुत हैरान रे पड़िबे। ना 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 मोर किछि आपत्ति नाही। हाई कमांड को चिट्ठीटा आसिले मु खाली पढी देबी। ए नियंतु चिठा हाई कमांड को चिठा। ताहले तमे एबेठारू प्रधानमंत्री? कही देले कोन हेई जिवो। शपथ नेला परे जाई जहाना। ताहले आउ डेरी काहे की? टिके अपेक्षा करंतु। एतो तर्छा काहे की? हौ हेले समंत एते विलंब करूचंदी काहे की? आसीबे जो मानक पाखकु फोन जाईची समस्ते आसीबे। हेई आसिले घोड़ा बाबू आसिले। चल मेरे घोड़े चल चल चल, चल मेरे घोड़े चल चल चल, ही करके नहीं मचल, चल मेरे घोड़े चल चल चल। प्रणाम महाराज प्रणाम। तमे आहुरी गतिमान हुओ। नातो न मारी बाटरे दौड़िबाकू चेष्टा करो। हसिबा छाड़ी बसिबा ऊपर ध्यान दियो। अच्छा हाथी बाबू सेनापति मैडम गले कुआडे? टिके फेसियल हवाको जाइचंदी महाराज। फेसियल? हाँ महाराज फेसियल। से माने कोन नारी? ना महाराज गोटे पुरुष आउ जणे नारी। तबे फेसियल? मुखर सुखिला कालिया काठुआ चर्म को टिके चिकण चाकण करियार प्रयास मात्र महाराज। ताहले मते कहिलनी मु भी टिके फेसियल करी मुह को चिकण चाकण करी थांदी। भूली गली महाराज। निज कार्य व्यस्त रही आपण कथा भूली गली। चल 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 मेरे साथ
ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ଏବେ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆସିଲେ ନୂଆ ସେନାପତି ଆସିଲେ। ଆସିଗଲି ମହାରାଜ, ଆସିଗଲି। ପ୍ରଣାମ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାର କିଛି ଉପାୟ ଅଛି? ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଜ୍ଞାନକୁ ମାନିବା ପଡ଼ିବ ସେନାପତି। ସେଥିପାଇଁ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସିଛି ମହାରାଜ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁନି ମହାରାଜ, ନହେଲେ ଅମୃତ ବେଳା ଚାଲିଯିବ। ହଁ 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 ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଏବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଉ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ଏ ଶତରଞ୍ଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠା ରଖିବି। ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବି। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଶ୍ଚୟ ସହିତ ପାଳନ କରିବି। କୌଣସି ଭୟ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବ, ଆସକ୍ତି କିମ୍ବା ଦ୍ୱେଷ ନ ରଖି ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଏବେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜନମଙ୍ଗଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହେଲେ ସେମାନେ କରେଇ ଦେଲେ ତ? କିନ୍ତୁ କିଏ ସେମାନେ? ସେକ୍ରେଟାରୀ 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 ଶାସନରେ ଚାଲେ ତାଙ୍କର ବୋପାଦାରୀ। ଆରେ ସେଇଟା ବୋପାଦାରୀ ନୁହଁରେ, ସେଇଟା ଓଫାଦାରୀ। ସେକ୍ରେଟାରୀ 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 5 ବର୍ଷରେ ତୁମର କାମ ଯିବ ସରି, 60 ବର୍ଷ ଯାଏ ତାଙ୍କର ଦାଦାଗିରି। ଆଜି ପୁଣି ଏକ ଚାଲ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାମରେ ଏକ ଛତ୍ରବାଦର ପଥ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ର 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 ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ିକି କରିଦେବେ ଜନତନ୍ତ୍ର। ଗଣକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଶାସନକୁ କରିଦେବେ ଏକଛତ୍ର। ମୁଁ ପଲ୍ଟୁରାମ, ଆଜି ଏ ଦଳରେ ତ କାଲି ସେ ଦଳରେ। ଅତି ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି, ତାହେଲେ ଯାଇ ମନ ଶାନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ନୀତି, ସେ ସବୁ କୋଉ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ କି? ପଲ୍ଟୁରାମ 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 ଯୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ସିଆଡ଼େ ଛତା ତାଙ୍କ କାମ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କରେ କାମ, ନୀତି ତାଙ୍କର ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପାର ନାମ। ପଲ୍ଟୁରାମ 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 ଯୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ସିଆଡ଼େ ଛତା ତାଙ୍କ କାମ। ଲାଞ୍ଚରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ସବୁକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାକି ଫାଇଲ ସବୁ ଥାକରେ ରହି ରହି ଧୂଳିର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବ। ଦୁର୍ନୀତିର ଧରା ହାତୀ ମାତିବ, ଯାହା ପାଇବ ସୁଲ ବଢ଼େଇ ଖାଇବ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଦଳି ଚକଟି ମାରିବ, କେମିତି କୁହ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବ। ଦୁର୍ନୀତିର ଧରା ହାତୀ ମାତିବ, ଯାହା ପାଇବ ସୁଲ ବଢ଼େଇ ଖାଇବ। ଆଇନ ରାଜାଙ୍କର କଲମରେ ଲେଖାଯାଏ, ଜନତାଙ୍କ କାଳରେ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳ କରି ନିଜର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାଡ଼ ହୋଇକି ଫସଲ ସିଏ ଖାଇବ, ପାଳ ଭୂତ ବିଚାର କଣ କରିବ। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଆହୁରି ଢଳିବ, ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡ ଲୁଖୁରା ହୋଇ ରହିବ। ବାଡ଼ ହେଇକି ଫସଲ ସିଏ ଖାଇବ, ପାଳ ଭୂତ ବିଚାର କଣ କରିବ। ଏବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ହେବ। କିଏ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ଶାସନ ଭଲରେ ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଇଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏ ଚିଠା ଅନୁସାରେ କିଏ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ରହିବ ତାହା ଘୋଷଣା କରିବି। ତାହେଲେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ମହାରାଜ? ନା ନା ନା, ଏବେ ବିଳମ୍ବରେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଅତି ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ। ମହାରାଜ କୁହ ମହାରାଣୀ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହି ଆସିଛି, ତେଣୁ ମତେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି। ଆଉ ତା ସହିତ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ବିଭାଗଟା ବି ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ସବୁ ମିଡିଆ କିମ୍ବା ଭୟ ଦେଖାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ମହାରାଜ, ଅର୍ଥର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ଆଉ ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା। ତେଣୁ ମତେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ମହାରାଜ। ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷାକୁ ମୁଁ କେମିତି ମଜବୁତ କରୁଛି। ନା ମହାରାଜ ନା, ଦୌଡ଼ିବାରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବନି ମହାରାଜ। ରାଜ୍ୟର ସୁଶାସନ ପାଇଁ ସ୍ଥିରତା, ଭାରି କାମ ଆଉ ଲମ୍ବା ଯୋଜନା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୋତେ ଯୋଜନା, ସମନ୍ୱୟ, ରାଜସ୍ୱ ଆଉ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ମହାରାଜ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହିତ ତେଲ ବିଭାଗଟା ବି ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ସହିତ ତେଲର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର କରି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ତେଲିଆ ତିଆରି କରିଦେବି। ନାନା ସେନାପତି ମ୍ୟାଡାମ, ତେଲିଆ ଗୁଡାକ ଭାରି ସାଂଘାତିକ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କି ସେମାନେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ନୁଖୁରା ଛାଡି ମଉସାଙ୍କୁ ତେଲରେ ଭସେଇ ପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ସେସବୁ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ ନା ମହାରାଜ, ଆଗେ ବିଭାଗ କାମଟା ଶୀଘ୍ର ସାରନ୍ତୁ। ହଁ, ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଚିଠାକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ ମହାରାଜ। ଠିକ ଅଛି, ଚିଠା ଅନୁସାରେ ସବୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ ବିଭାଗ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କି ଚିଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ହୁଏ ମହାରାଜ, ହୁଏ। ଏଠି ଏମିତି ସବୁ ଲିକ୍ ହୁଏ ମହାରାଜ। କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ବି ଲିକ୍ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୋଉ ଲିକ୍? ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ପୂର୍ବରୁ ତାଲିକା ଲିକ୍। ହଁ, ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍। ହଁ, ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲିକ୍। ଆଉ ହଁ, ଜଜମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଡିସିସନ ଲିକ୍। ନା, ସେ ସବୁ ଲିକ୍ରେ ସଚୋଟତାର ପ୍ୟାଚ୍ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ସଚ୍ଚୋଟତାରେ ଶାସନ ଚାଲେନି ମହାରାଜ। ଚଳିବ, ଶାସନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛ କରୁ କରୁ 5 ବର୍ଷ ପଳେଇବ ମହାରାଜ। ପଳେଇଲେ ପୁଣି ଆସିବ। ଥରେ ପଳେଇଲେ ପୁଣି ଶାସନକୁ ଫେରିବା ସହଜ ନୁହଁ ମହାରାଜ। ସେକାଳ ପଖାଳ ଆଉ ନାହିଁ ମହାରାଜ। ଏବେ କିଣା ଭୋଟର ଶାସନ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ଭୋଟ କିଣି ପାରିଲା ସିଏ ଶାସନରେ ସେତିକି ଲମ୍ବା ସମୟ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ এই ସବୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ। ତେଣୁ ମୋର ବିବେକକୁ ଲଗାଇ ମୁଁ ଉଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି। ବିବେକୀ ନୁହଁ ମହାରାଜ, ଅବିବେକୀ ହବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣାର ଘୋଡଣି ଭିତରେ ଘୋଡେଇ ହୋଇ ରହିବ ମହାରାଜ। ଆଉ ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଅନେକ ରାବଣକୁ ତିଆରି କରିବ ମହାରାଜ। ନା, ମତେ ତାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ସରକାର କମ ଦିନରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମହାରାଜ। ଗଣମାନଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାଗଣା ଖିଆ ପାଟିକୁ କିଣା ଖାଇବା ରୁଚିବନି ମହାରାଜ। ମାଗଣା ଖାଇକି ଆମେ ହେଲୁଣି କୋଡ଼ିଆ, ହେଲୁଣି କୋଡ଼ିଆ ଆମେ ହେଲୁଣି କୋଡ଼ିଆ। ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଇ ଜମି ଯେ ପଡ଼ିଆ, ଜମି ଯେ ପଡ଼ିଆ ଜମି ଯେ ପଡ଼ିଆ। ମାଗଣା ଖାଇକି ଆମେ ହେଲୁଣି କୋଡ଼ିଆ, ହେଲୁଣି କୋଡ଼ିଆ, ହେଲୁଣି କୋଡ଼ିଆ। ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଇଁ ଜମି ଯେ ପଡ଼ିଆ, ଜମି ଯେ ପଡ଼ିଆ, ଜମି ଯେ ପଡ଼ିଆ। ଛତରରେ ଖାଏ ଯେ ହୁଏ ଛତରଖିଆ, ହୁଏ ସେ ଛତରଖିଆ, ହୁଏ ଛତରଖିଆ। ଏହି ବଣ ରଖିଥିଲା ଏ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ, ଏ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ, ଏ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ। ମାଗଣା ଖିଆ ହେବାକୁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା, ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା, ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା। ସେହି ଦିନ ଅଳସୁଆ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇଲା, ଓଡ଼ିଆ ହୋଇଲା, ଓଡ଼ିଆ ହୋଇଲା। ସମୟ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ରୁଚିବ। ଆପଣମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ନୂଆ ସରକାରର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ହେବ। ସେହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କିଛି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଏଥର ଆସିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ। ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଛନ୍ତି।
ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି ଏବେ ଆମର ସମୟ ଆସିଛି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ରାଜା ଶାସନ ଗାଦିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ପୂରଣ ହେବ ଶୁଣ ଏଥର ଆସିବ ଭଲ ଶାସନ ଭଲ ଶାସନ ଭାଇ ଭଲ ଶାସନ ଏଥର ଆସିବ ଭଲ ଶାସନ ଆମରି ଅଣ୍ଟାକୁ କରିଣ ସିଢି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଯିବେଟି ଚଢି ଗୋଡ ତଳକୁ କରନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ହଁ 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 ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ଜୟ ହେଉ ଜୟ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ଷମତା ଚୋରି ହେଲା କେମିତି? ହୁଏ ହୁଏ ମହାରାଜ ଏଠି ଅନେକ ଜିନିଷ ଚୋରି ହୁଏ ଆଏ ରାଜନୀତିରେ ବି ଚୋରି? ହଁ ନୋଟ ଦେଇ ଭୋଟ ଚୋରି ଭୋଟ ଚୋରି ଭୋଟ ଚୋରି ଭୋଟ ଚୋରି କଳକୁ ଧରି ବଳ ଲଗେଇ ଭୋଟ ଚୋରି ଶାସନ ଗାଦି ହାତେଇବାକୁ ଭୋଟ ଚୋରି ଭୋଟ ଚୋରି ଭୋଟ ଚୋରି ଭୋଟ ଚୋରି ତାପରେ ଖବର ଚୋରି ଖବର ଚୋରି ଖବର ଚୋରି ଖବର ଚୋରି ମ୍ୟାନେଜ କରି ସତକୁ ମିଛ ଦିଅନ୍ତି କରି ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ ମିଟିଂ ଏଠି ହୁଏ ଭାରି ଖବର ଚୋରି ଖବର ଚୋରି ଖବର ଚୋରି ଥାଉ ଆଉ ଶୁଣାନ୍ତୁନି ମହାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ମହାରାଜ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ବି ମୁରୁକି ହସ ମାରି ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ଲାଇଭ ଟିଭିରେ ସବୁ ଧରା ପଡିଯିବ ତେଣୁ ଚୁପଚାପ ବସନ୍ତୁ ଆଉ ହସ ନ ମାରିଲେ ବି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ସେନାପତି ଆସିଲେ। ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ମହାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲୁ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହଁ ଏବେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସମାନତା ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରିଜର୍ଭେସନ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାତି ଭିତରେ କୌଣସି ରିଜର୍ଭେସନ ରହିବନି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 79 ବର୍ଷ ପରେ ଆହୁରି ରିଜର୍ଭେସନ କାହିଁକି ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ରିଜର୍ଭେସନ ହଟାଇବାକୁ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦଳ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାଜନୀତିରୁ ହଜିଯିବ ମହାରାଜ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ରିଜର୍ଭେସନ ଉଠିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଦି ବି ଉଠି ଯିବ ଦଳ ବୁଡିଯିବ ମହାରାଜ ଦଳ ବୁଡିଯିବ କିନ୍ତୁ ରିଜର୍ଭେସନ ଦ୍ୱାରା ଅଯୋଗ୍ୟମାନେ ଯୋଗ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟାକୁ ନିଶୁଣି କରି ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ରିଜର୍ଭେସନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ନିଶୁନି କରି ଆମ ରାଜନୀତିର ସିଡି ଚଢୁଛି ମହାରାଜ କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନଗ୍ରସର ମାନଙ୍କୁ ଅନଗେଜେଟେଡ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଜର୍ଭେସନ ଦିଆଯାଇପାରେ ଶିକ୍ଷା ମାଗଣା ଦିଆଯିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର ରିଜର୍ଭେସନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଦରକାର ସେ ବିରୁଡି ବସାରେ ହାତ ମାରନ୍ତୁନି ମହାରାଜ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପରନ୍ତୁ ଛାଡନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ହଁ ଅଜେଣ୍ଡା ନମ୍ବର 2 କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ସବୁ ମାଗଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିଡି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମହାରାଜ ସିଡି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଲଦାଲ ହୋଇ ତଳେ ପଡିଯିବା ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡାକ୍ତରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମାଗଣା ହେବ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମାଗଣା ଦିଆଯିବା ଦରକାର ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା କିରାଣୀ ହବା ପାଠକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଉ ଚାଲିବନି ମହାରାଜ ସେ ସବୁ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସରକାରୀ କରାଦିଆଯିବ ସେମାନେ ଆମ ଦଳକୁ ଦେଉଥିବା ରାଜନୈତିକ ଚାନ୍ଦା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ମୋର 5ଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସରକାରୀ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ଭସି ଯିବି ମହାରାଜ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମୋର ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଣ୍ଟର ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆମ ପେଟରେ କାହିଁକି ନାତ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଆମକୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ ହାତୀ ବାବୁ ଯେମିତିକି ଗାନ୍ଧୀ ସୁଭାଷ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ବାଦ ହଉଛି ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କିଛି ଦରକାର ହବନି ସେସବୁ ଛାଡନ୍ତୁ ମହାରାଜ ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବା ଆମ ରାଜନୀତି ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଆମକୁ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥରୁ ବାହାରିବାକୁ ହେବ ତାହା ନହେଲେ କିଛି ବଦଳିବନି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ମହାରାଜ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରେ ଭଗବାନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି
ବୁଢ଼ା ବାବୁ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବନି। ସନ୍ଥ କବିଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେ ବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଆମ ପାଇଁ ମିଛ ହେଇଯିବ ଘୋଡ଼ା ବାବୁ। ଭୁଲ ହେଇଯିବ ମହାରାଜ, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଜନତାଙ୍କୁ ଭକୁଆ କରି ଆମକୁ ଶାସନ ଚଲେଇବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ସବୁଦିନ ମୂର୍ଖ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ଆମ ଭଳି ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଭୋଟର ସଚେତନ ନହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଯାହା ଚାଲିଛି ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଛି ମହାରାଜ। ରାଜ୍ୟ କଥା ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆଗ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆଇନ ତିଆରି କରୁ କରୁ ଶାସନ ଗାଦି ପଳେଇଥିବ ମହାରାଜ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଆଦୌ ଭୟ ନାହିଁ। ଭୟ କରିବାକୁ ହେବ ମହାରାଜ, କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦଳରୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଡିରୁ ଟେକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ତାହେଲେ ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି? କହିବି, ମୁଁ ଏବେ ଯାହା କହିବି ତାହା ହେବ କ୍ୟାବିନେଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆମେ ଶାସନ ଗାଦିକୁ ଆସିଲେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ବେକାର ମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ନୁହେଁ କାମ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ନା, ବେକାରୀଙ୍କୁ ବେକାର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। କେବଳ ଭତ୍ତା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଆଡକୁ ଟାଣିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଭୋଟ ବେଳେ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ସବୁ ମାରିବ କିଏ? ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ରାଲି କରି ପେମ୍ପ ହର୍ନ ମାରି ଗାଁଠୁ ସହର ବୁଲିବ କିଏ? କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ମାଗଣା ଦେଇ ଦେଇ କୋଢିଆ କରି ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଯେମିତି କେବଳ ସେମାନେ ମାଗଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି କେବଳ ଆମ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ବେକାରୀ କମିଗଲେ ଆମ ଦଳ ପାଇଁ ଆଉ କର୍ମୀ ମିଳିବେନି ମହାରାଜ। ହାତୀ ବାବୁ, ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ। ଯଦି ଲାଗୁ ହେବନି ତାହେଲେ ଘୋଷଣା ହେବ କାହିଁକି? 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭକୁଆ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ମିଡିଆରେ କେବଳ ସରକାରଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ହେବ। ଯିଏ ରାଜି ନ ହେବ ତା ମିଡିଆ ହାଉସରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇଡି ପଶିବ। ମିଛ କେସ୍ ଖାଇ ଜେଲ ହାଜତକୁ ଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରର ଗୁଣଗାନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ବଡ ବଡ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଦିନ ରାତି ଆମ ସରକାରର ମିଛ ଗୁଣଗାନ ସତ ସତିକା ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଶୁଭ ସକାଳ ଅଟୋନମସ୍। ନୂଆ ସରକାର ଇନ୍ ଆକ୍ସନ। ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ଗଦା ଗଦା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭରୁ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାଳନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। ଏବେ ଗାଁ ସହର ଠାରୁ ବି ବଳେଇଯିବ। ବେକାରଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭତ୍ତା, ମାଗଣା ଚାଉଳର ପରିମାଣ ବଢିଯିବ। ମାଗଣା ଖାଅ, ଆଗକୁ ବଢ। ନୂଆ ସରକାର ଇନ୍ ଆକ୍ସନ। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ହେଉ ଏସବୁ ଚାଲିବ ମହାରାଜ, ଚାଲିବ। ଖାଲି ଟିଭି କି ଖବର କାଗଜ ନୁହେଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଚାଲିବ ମହାରାଜ। ତା ଛଡା ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ହୋଇସାରିଛି। ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ତାହା ହେଉଛି କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଶେଷ ହେଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଖୁବ୍ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ମହାରାଜ। ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ହଉ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ସବୁ ହେବା ଦରକାର। ନୀତିକୁ ଛାଡି ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ଆଦର୍ଶଟା ମୁହଁ ଘୋଡେଇ ଲୁଚିଛି। ରାଜନୀତିଟା ଗୋଳିଆ ପାଣି ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦ ଚାଲିଛି। ନୀତିକୁ ଛାଡି ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ଆଦର୍ଶଟା ମୁହଁ ଘୋଡେଇ ଲୁଚିଛି। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ରାଜାଙ୍କର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଶାସନରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଠିକ
ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବୁ। ଏବେ ଏ ସିଂହାସନରୁ ଉଠନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ନୂଆ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଜାଗଣ, ନୂଆ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ହାତରେ ଗଡ଼ାଇ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା। ଏବେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଜା ମହାଶୟ, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ। ପ୍ରଣାମ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ? ଆଜ୍ଞା, ପଦ୍ମାବତୀ ମହାକୁଡ଼। ବାପାଙ୍କ ନାଁ ପେଣି ମାଧବ ମହାକୁଡ଼। ଘର ମୋର ପାଣ୍ଡୁଆ। ହଁ, ପାଣ୍ଡୁଆ? ସେଇଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତ ସେମିତି କିଛି ନାଁର ଜାଗା ନାହିଁ। ନା ନା ନା, ପାଣ୍ଡୁଆ ନୁହଁ, ପଣ୍ଡୁଆ ପଣ୍ଡୁଆ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କଣ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛି ମହାରାଜ। କିନ୍ତୁ ତମ ବାପା ନିଜେ ନ ଆସି ତୁମକୁ କାହିଁକି ପଠାଇଲେ? ବାପା ଆସିପାରିଥିଲେ ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି? କଣ ହେଇଛି ତମ ବାପାଙ୍କର? ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପରେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଏବେ ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମ ବାପା? ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ମହାରାଜ। 32 ବର୍ଷ ହାତରୁ ଖାଇ ଚାକିରି କଲା ପରେ 58 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସରକାର ବ୍ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କଲେ। ହେଲେ ଠିକ୍ 2 ବର୍ଷ ପରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହୋଇ ବାପା ଘରେ। ନା ପେନ୍ସନ୍ ଅଛି ନା ମୋଟା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଅଛି। ନିଜ ରୋଗଣା ଦେହର ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ନାହିଁ। ଭଉଣୀଟି ମୋର ବାହା ନ ହୋଇ ଘରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ? ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅନେକ କିଛି କରିପାରିବେ। ଥରେ MP କି MLA ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ଲଗେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢୁଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ପେନ୍ସନ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେନି? କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ତ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶତକଡ଼ା 70% ପିଲା ସରକାରୀ ନୁହେଁ, ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ମାଗଣାରେ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ମାନଙ୍କୁ ଗଢୁ ଗଢୁ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି। ରିଟାୟାର୍ଡ ବେଳେ ଖଣ୍ଡେ ଉତ୍ତରୀ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାକୁ ଜୀବନ ଯାକର ରୋଜଗାର ହିସାବରେ ଧରି ଲୁହ ଜଡ଼ସଡ଼ ଆଖି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ତମେ ଏ କଣ କହୁଛ? ସତ କହୁଛି ମହାରାଜ, ସତ କହୁଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ସେ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ସେ କଥା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମହାରାଜ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବୁ। ଆଉ କିଛି କହିବ? ନା ମହାରାଜ, ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଏବେ ଆସିପାର। ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ। ଏହା କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଅନ୍ୟାୟ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସରକାରୀ କାମରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦରମା ଆଉ ସୁବିଧା ମିଳିବା ଦରକାର। ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏସବୁ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ନହେଲେ ଆମେ ରାଜନୀତି କରିବା କେମିତି? କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସବୁ ହିତ କରିଦେଲେ ଆମର ଅହିତ ହେଇଯିବ ମହାରାଜ। କିଛି ଅହିତ ହବନି। ଏସବୁ ଆମରି ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କୁବୁଦ୍ଧିର ପରିଣତି। କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଆଗରେ ମିଡିଆ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖିବା ଦରକାର, ଆଉ ଦେଖିବା ବି ଦରକାର। ମିଡିଆ ଯାହା ଦେଖାଉଛି ଯଦି ସତରେ ଦେଖାନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଯାଆନ୍ତା। ମିଡିଆ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ମହାରାଜ। ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବ, ଆଉ ବସ୍ କହିଲେ ବସିବ। ନହେଲେ ଇଡି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏମିତି ଛାଟ ବାଜିବ ଯେ ବୋପାଲ ବଉଲ ହେଇ ସଂସ୍ଥା ଛାଡି ପଳେଇବେ। ଭୟରେ
ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ମିଡିଆ ବାଘ ଏବେ ପୋଷା ବିଲେଇ ହେଇ ମିଆଉ ମିଆଉ କରୁଛନ୍ତି। Pussycat, pussycat, where have you been? Pussycat, pussycat, where have you been? I've been to London to meet the Queen. I've been to London to meet the Queen. Pussycat, pussycat, what did you do? Pussycat, pussycat, what did you do? କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ ନୁହେଁ। ମିଡିଆର କଣ୍ଠରୋଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଲୋକଲୋଚନରେ ଆଣିବା ହେଉଛି ମିଡିଆର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବଦଳି ଯାଇଛି ମହାରାଜ। ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ମହାରାଜ, କେତେକ ଟିଭି ଆଙ୍କର ଆମର ପୋଷା ଗୁଣ୍ଡା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ ତ ନ୍ୟୁଜ, ଟିଭି ଆଲୋଚନାରେ ଯଦି କେହି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧ କହିଲେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ କେମିତି ଠିକ ଗୁଣ୍ଡା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଡକାଯାଉ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଜା ମହାଶୟ, ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ, ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ। ସବୁ ଭଲ ତ? କଣ ଆଉ ଭଲ ମହାରାଜ, ଚାକିରି କମୁଛି, ବେକାରୀ ବଢୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର ବେକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ 2000 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା? ହଁ ଭତ୍ତା। କିଛି କାମ ନ କରି ଘରେ ବସି ମାସକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭତ୍ତା ନୁହଁ, କାମ ଦରକାର, କାମ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କଣ ପାଠ ପଢିଛ? ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଏବେ କଣ କରୁଛ? ବାପା କରିଥିବା ପାନ ଦୋକାନରେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇ ପାନ ଗୁଆ କାଟୁଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ବେକାର କଣ, କାମରେ ତ ଲାଗିଛ। କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢି ପାନ ଗୁଆ କାଟିବି? ଆରେ ତମେ ସେ କଥା କଣ କହୁଛ? ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢି ପିଲାମାନେ ସୁଇପର, ୱାଚମ୍ୟାନ ଆଉ ପିଅନ ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତମେ ତ ପାନ ଗୁଆ ଖଇର ଗୁଆ କାଟି କାମରେ ଲାଗିଛ। ଗୋଟେ କାମ କର, ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢାଅ ଆଉ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। କେମିତି ଭୁଲିଯିବି ଆଜ୍ଞା? ବାପା ଜମି ବାଡି ବିକ୍ରି କରି ପାଠ ପଢାଇଲେ, ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଠ ପଢିଲି, ହେଲେ ପାଠ ସରିଲା ବେଳକୁ ଚାକିରି ନାହିଁ। ହୟ ଚାକିରି କଣ ଚନ୍ଦନପୁରୀ ପାନ? ତମେ ହାତଟାକୁ ବଢେଇ ଦବ ଆଉ ମୁଁ ଚଟ କରି ପାନଟା ହାତକୁ ବଢେଇ ଦେବି। ଯଦି ନ ପାରିବେ ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ କଣ ପାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ତ ଚାକିରି ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସକୁ 2000 ଟଙ୍କାର ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପୁଣି ବିନା କାମରେ। ଆମକୁ ଭତ୍ତା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କାମ ଦରକାର, କାମ। ଭତ୍ତା ନେଇ ପୁତା ହେଇ ରହିବୁନି ତୁମ, ଦୟା ତୁମ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଦରକାର କାମ। ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବ ତମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ, ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଆଜି କେଡ଼େ ହିନି ମାନ। ଶୁଣ ରାଜା, ଶୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୁଣ ପ୍ରଶାସନ, କଥା ଦେଇ ନ ରଖିଲେ ହେବ ବେଇମାନ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବୁ, ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆସୁଛି ମହାରାଜ, ହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ଅଣ୍ଟିକୁ ଭତ୍ତା ନୁହେଁ, ହାତକୁ କାମ ଦରକାର, କାମ। ହାତକୁ କାମ ଦରକାର। ସେ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ହାତୀ ବାବୁ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ହାତରେ କାମ ନାହିଁ, ସେହି ରାଜ୍ୟ କେବେ ବି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବନି। ସରକାର ପରେ ସରକାର ଆସିଛି, ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ହୋଇଛି, ହେଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ହାତକୁ କାମ ଦିଆଯିବା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଡ଼ିଆ ରଖିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଅଛି। ହିସାବ କହୁଛି 50 ଭାଗ କୋଡ଼ିଆ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ 10 ଭାଗ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଶାସନ ଗାଦିକୁ ଆସିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହବନି। ମୁଁ ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି ମହାରାଜ, ନିର୍ବାଚନଟାକୁ 5 ବର୍ଷିଆ ନ କରି 25 ବର୍ଷିଆ କରିଦବା। ମିଳିତ ସଭାରେ ପ୍ରସ୍ତାବଟାକୁ ପାସ୍ କରିଦେଲେ
आमे 25 वर्ष जाए राज करंते। ଠିଆ ଠିଆ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ବୋଲି ଆଉ ଠିଆ ଠିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନି ଘୋଡ଼ା ବାବୁ। ସେନାପତି ମ୍ୟାଡାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଜାକୁ ଡାକନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି। आसंतु प्रजा महाशय आसंतु। प्रणाम महाराज प्रणाम। ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଏ କୋଟା ମହାରାଜ କୋଟା। କୋଟା ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଏ କୋଟା ରିଜର୍ଭେସନ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଭାଇଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢି ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଭାରି ମନ କରିଥିଲା ମହାରାଜ। ତାହେଲେ ପଢିଲାନି କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ କୋଟା ରିଜର୍ଭେସନ ପଢେଇ ଦେଲେ ତ। ଆରେ କଣ ହେଲା କହୁନ? କୋଠାରେ ପିଲାମାନେ ମୋ ଭାଇଠୁ 10% କମ ମାର୍କ ରଖି ପଢିବାକୁ ପାଇଲେ, ହେଲେ ସେ ପାଇଲାନି। ତା ପଢା ପାଇଁ ସବୁ ଜମି ବାଡି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ସେଦିନ ମୋ ଭାଇଟା ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଲା। ଆଉ ତାର ଏ ପଙ୍ଗୁ ଭାଇଟା ସବୁ ଦେଖିଲା, ହେଲେ କିଛି ବି କରିପାରିଲାନି, କିଛି ବି କରିପାରିଲାନି। ଆରେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲା ସେ? ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ? ଜଣେ ମରିଗଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ? ସେ ସହିତ ଲଢିବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ଲଢିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ବଳ ଥିଲେ ତ। ମୋ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ସେ ଆଜି ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୋଟା ବନ୍ଦ ହବା ଦରକାର ମହାରାଜ, କୋଟା ବନ୍ଦ ହବା ଦରକାର। କୋଟା ରିଜର୍ଭେସନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସମାନତା ଆସିବ କେମିତି? ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ମହାରାଜ, ବରଂ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏ ଭୋଟ ରାଜନୀତିଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଠ ନ ପଢି ଏ ରିଜର୍ଭେସନରେ ଡାକ୍ତରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢିବା କଣ ନିହାତି ଦରକାର? ଠିକ କଥା। କୋଟା ରିଜର୍ଭେସନରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପାଠ ପଢି କିରାନୀ ଚାକିରି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥାଇ ଡାକ୍ତରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ କୋଟାରେ ପଢି IAS IPS OS ଡାକ୍ତରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେବା। ରୋଗୀ ମରିଯିବେ ମହାରାଜ, କାଠ ଫୁଲ ସବୁ ଭୁଷୁଡି ପଡିବ, ଆଉ ଏ ପ୍ରଶାସନଟା ଜଡ ପାଲଟି ଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତମ କଥା ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ। ଏବେ ତମେ ଆସିପାର। ଆସୁଛି ମହାରାଜ ପ୍ରଣାମ। महाराज लंच टाइम ही गलानी, एथर जिबा। ରୁହନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ା ବାବୁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେ ପ୍ରଜା ଅଛନ୍ତି? କେହି ନାହାନ୍ତି ମହାରାଜ। ରାଜାଙ୍କ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି କହି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରି ଦିଆଗଲାଣି। ଓଃ, କଣ କଲ ତମେ? राजांकर स्वास्थ्य राज्यर प्रथम पसंद महाराज। आज प्रजांकर अभियोग शुणी नाहांती, काली शुणिबे। राजा कुआडे पळौछंती ना प्रजा माने कुआडे चली जाउछंती। तेनु चालंतु प्रथम लंच करंतु। ନା, ନା ପ୍ରଥମେ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଯାହା। କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଏକଦମ ଠିକ। ମୋ ମତରେ ଭତ୍ତା, କୋଟା, ରିଜର୍ଭେସନ ଏସବୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏସବୁ ଚାଲିଲେ ଯୋଗ୍ୟମାନେ ହତାଶ ହେବେ, ଆଉ ଅଯୋଗ୍ୟମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଆସନରେ ବସି ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେନି ମହାରାଜ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦଳର କ୍ଷତି ହେବ, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯିବ, ଆମ ଶାସନ ଗାଦିରେ ରହିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆସିଥିବା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁନି। ଯଦି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବିନି, ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ପାରିବିନି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ବସିବି କାହିଁକି? ମୁଁ ଏବେ ମୋ ରାଜ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହିତ ସରକାର ଭଙ୍ଗ ହେବା ଘୋଷଣା କରୁଛି। ପ୍ରଜାଗଣ, ରାଜାଙ୍କର ମୁକୁଟ ଏଇଠି ରହିଲା। ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ରାଜା ବାଛିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରି ରାଜା ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଥିବା ଜଣେ ରାଜା ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେବନି।
ପ୍ରଜାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇ ରହିବ। ମହାରାଜ ଆମେ ଭାସି ଯିବୁ, ମହାରାଜ ଆମେ ଭାସି ଯିବୁ। अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। এই ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ ବଦଳିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ଏହି ଈଶ୍ୱର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏ ଗଣମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ତ ଯାଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ପ୍ରଥମେ ଜନ ଗଣ ମନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ଜନଗଣ ମନ ଗାଇବା।